જય જીનેન્દ્ર। આજે પૂજ્ય ગુરુદેવની જન્મ જયંતિ છે। આજે સવારે આપણે એનો નાનો એક કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। તે પછીથી ગુરુદેવની સ્તુતિ પણ બોલ્યા હતા। અત્યારે પરમાત્મા પ્રકાશના સ્વાધ્યાય પહેલા આપણે ગુરુદેવ પ્રત્યે ભક્તિ અને આલોચનાનો ભાવ વ્યક્ત કરીએ છીએ। ગુરુદેવે 45 વર્ષ સુધી જ્ઞાનની ગંગા વહેવડાવી અને આપણે પણ કેટલા બધા વર્ષથી પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચનો સાંભળીએ છીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ। તે છતાંય ગુરુદેવે આપણને જે આદેશ આપ્યો, તું ભગવાન છો, ભગવાન થા, એટલે કે સમ્યક તો પ્રગટ કર, એવો જે આદેશ આપ્યો છે એને આપણે શિરો માન્ય તો કર્યો છે, પણ આપણા દોષ રહી ગયા છે, આપણી ભૂલો રહી ગઈ છે। એટલે અંતરમાંથી એક એવો ભાવ પણ આવે છે કે ગુરુદેવ પાસે આપણે આલોચના કરીએ અને ભક્તિ અને આલોચનાના ભાવને આપણે આલોચના રૂપે પ્રગટ કરીએ છીએ। गुरुदेव तारा चरण मां फरी फरी करूं हूँ वंदना। स्थापी अनंतानंत तुझ उपकार मारा हृदय मां। करिने कृपा दृष्टि प्रभु नित राख जो तुम चरण मां। रे धन्य छे ए जीवन जेवी ते शीतल तुझ छाय मां। गुरुदेव अविनय कई थयो अपराध कई पण जे थया करजो क्षमा अम बाळने ए दीन भावे याचना। मन वचन काय थकी थया जाने अजाने दोष जे करजो क्षमा सौ दोषनी हे नाथ विनवूं आपने। चरण सेवा थकी सौ दोष सहजे जाय छे। क्रोधादि भाव दूरे थई भावो क्षमादिक थाय छे।
नाम जीवन ना आधार ने, वैराग्य पूरित ज्ञान अमृत सींचनारा मेघ ने। भावे मूढ़ थई निज तत्व नहीं जाण्यूं अरे, आपी क्षमा ए दोषनी आ परिभ्रमण टाळो हवे। सम्यकत्व आदिक धर्म पामु, तुझ चरण आश्रय बड़े। जय जय थजो प्रभु आपनो, सौ भक्त शासन ना चहे। जय जय थजो प्रभु आपनो, सौ भक्त शासन ना चहे। जय जय थजो प्रभु आपनो, सौ भक्त शासन ना चहे। પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીને વારંવાર નમસ્કાર કરી અને આલોચના કરી અને પોતાના સ્વરૂપ તરફ જવા માટેના પુરુષાર્થ માટે એમની જ વાણી આપણે સાંભળીએ. આજનો પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે હવે કરીએ છીએ. પૂજ્ય ગુરુદેવના મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરી અને આજનો પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ વેદાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના, કામદમ મોક્ષદમ તે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ, મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમ સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય. स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता. પરમાત્મ પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશ અધ્યાત્મનો અમૂલ્ય ગ્રંથ, એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને પૂજ્ય ગુરુદેવ એમાંથી આપણને ઘણા ન્યાય પણ સમજાવી રહ્યા છે અને સ્વરૂપ તરફ વળવાની દ્રષ્ટિ પણ આપી રહ્યા છે. અદ્ભુત સ્વાધ્યાય ચાલી રહ્યો છે. પરમાત્મા પ્રકાશના સ્વાધ્યાયમાં આપણે બીજા અધિકારની ગાથા 137 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. એટલે કે ગાથા સળંગ 267 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે કર્યો છે. તે પછીથી ગાથા 137નો પ્રક્ષેપક છે. અગાઉ પણ એવા 4 પ્રક્ષેપક આવી ગયા, તેથી આ પ્રક્ષેપકને 5મો પ્રક્ષેપક કહેવામાં આવે છે. તો ગાથા 137 પ્રક્ષેપક 5. સયોગી ય પાલયતિ દર્શનમ જ્ઞાનમ ચારિત્રમ ભૂત્વા પશ્યભો બાહ્ય જાયન પરમાર્થમ. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે સયોગી ય પંચભ્ય બાહ્ય
वही ज्ञानी है जो पंचेंद्रियों से बाहर अलग भूत्वा होकर परमार्थम ध्यान बीज परमात्मा का ध्यान करता हुआ दर्शनम ज्ञानम चारित्रम पालयति। दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय को पालता है, रक्षा करता है। बहुत सुंदर प्रक्षेपक छे। શું કહે છે કે वही ज्ञानी है जो पंचेंद्रियों से बाहर, पंचेंद्रियों से अलग होकर निज परमात्मा का ध्यान करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय को पालता है, रक्षा करता है। અને એ પછીથી ગાથા 138 છે। 138 गाथा उपोद्घात में एम कहे छे कि आगे पंचेंद्रियों के सुख को विनाशिक बताते हैं। गाथा 138। विषय सुखानी द्वे दिवसे पुनः दुखानी परिपाटी भ्रांत जीव मां आयो त्वम आत्मनः स्कंदे उठानो। 138 गाथा अन्वयार्थ में कहे छे कि विषय सुखानी वे दिवसे, विषयों के सुख 2 दिन के हैं। पुनः दुखानी परिपाटी, फिर बाद में ये विषय दुख की परिपाटी है, ऐसा जानकर भ्रांत जीव त्वम आत्मनः स्कंदे कुठारम मां वाह्य। ऐसा जानकर हे भोले जीव, तू अपने कंधे पर आप ही कुल्हाड़ी को मत चलावे। तो कैसे विषयों के सुख 2 दिन के हैं, फिर बाद में ये विषय दुख की परिपाटी है। ऐसा जानकर हे भोले जीव, तू अपने कंधे पर आप ही कुल्हाड़ी को मत चलावे। आ गाथाओ गुजराती में लईए। 137 गाथा नो प्रक्षेपक गुजराती में आ प्रमाणे छे। ते योगी जे जोगवे दर्शन ज्ञान चरित्र पंचेन्द्रियथी अलग थई परमार्थे चित्त चित्त। एना अर्थ में कहे छे जे 5 इंद्रियोथी निवर्तीने परमात्मानुं ध्यान करतो दर्शन ज्ञान अने चारित्र ने पाळे छे, रक्षे छे, ते योगी छे। कोण योगी छे? जेने आत्मानो योग साध्यो छे ते योगी छे। जेने आत्मा साथे जोडाण कर्युं छे ते योगी छे। अने ए योगी निर्ग्रंथ मुनि छे। एने हवे कोई परिग्रह नथी, अंतरंग के बाह्य परिग्रह नथी। एटले जे 5 इंद्रियोना विषयोथी निवर्त्यो छे, एने इंद्रिय जय कर्यो छे, एवा योगीने परमात्मानुं ध्यान होय छे। एटले कहे छे कि जे 5 इंद्रियोथी निवर्तीने परमात्मानुं ध्यान करतो दर्शन ज्ञान अने चारित्रने पाळे छे, रक्षे छे, ते योगी छे। परमात्मानुं ध्यान, पोतानुं परमात्मा स्वरूप छे एनुं ध्यान करे छे अने 12मां छे त्यारे जिनेश्वर परमात्मानुं ध्यान करे छे। एवा योगीनी वात करी छे। आगळ कहे छे कि योग शब्दथी अत्रे वितराग निर्विकल्प समाधि कहेवाय छे। योग एटले जोडाण, कोनी साथे जोडाण कर्युं छे? पोताना शुद्ध स्वरूपनी साथे जोडाण कर्युं छे। एटले कहे छे कि योग शब्दथी अत्रे वितराग निर्विकल्प समाधि कहेवाय छे, जेमां मनना विकल्पो नथी। ज्ञान भावे परिणमी गयुं छे, स्वभाव भावे परिणमी गया छे, पोताना स्वरूपमां एकाग्रता करी अने लीन थई रह्या छे, एवा योगीनी आ तो वात छे। એટલે કહે છે કે યોગનો અર્થ શું?
યોગ શબ્દ દ્વારા અમે શું કહેવા માંગીએ છીએ? તો કે છે કે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ, વિતરાગી પરિણામ જેમાં થઈ રહ્યા છે એવી સમાધિ, સ્વરૂપ સાથે જોડાણ, એને યોગ કહ્યો છે. અથવા અનંત જ્ઞાન આદિવાળા આત્મ સ્વરૂપમાં મનને જોડવું, તે રૂપ પરિણમવું, તે પણ યોગ છે. આવો યોગ જેને હોય તે યોગી જ્ઞાની કહેવાય છે. તો એ પ્રક્ષેપક થયો. તે પછીથી ગાથા 138ની ગાથામાં અહીંયા કહે છે કે બે દીનના સુખ વિષયના પછી દુઃખનો નહીં પાર, ભ્રાંત જીવ તું નિજ કભે ભલા કુહાડી ન માર. આ સંસારના સુખો એ કલ્પિત સુખો છે એ વાત તો ગુરુદેવે વારંવાર કરી છે. અને એવા કલ્પિત સુખોમાં રાચી રહીને પોતે પોતાનો સમય વેડફી નાખે છે અને પાપના બંધ કરી અને ક્યાંય નીચી ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. કદાચ સુખભાવને કારણે પુણ્યના બંધ કર્યા હોય તોય એને કારણે કદાચ મનુષ્ય કે દેવની ગતિમાં જાય, પણ સમ્યક્ત્વ વિના ત્યાંથી એ ગતિ પૂરી થતા એ ગતિમાં જે ભોગવવાના ભાવ કર્યા એને કારણે પાછો એ નીચી ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. અને આમ ને આમ એનો 2000 સાગરોપમનો કાળ પૂરો થતા પૂજ્ય ગુરુદેવ તો કહે છે કે એ નિગોદમાં ચાલ્યો જાય છે, ઇતર નિગોદમાં ચાલ્યો જાય છે. આ વાતનો વિચાર કરીએ ત્યારે આપણને સમજાય છે કે ઓહો, કેવી મોટી વાત ગુરુદેવે કરી છે. આ સંસારના સુખની પાછળ આ જીવ અનાદિથી ગાંડો થયો. એને ક્યારેય પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા સુખનો વિચાર કર્યો નહીં. મહાપુરુષોએ એને વારંવાર ચેતવ્યો છે. અનંતકાળમાં એવું તો બન્યું નથી કે એને મહાપુરુષનો સંગ ન થયો હોય, પ્રભુની વાણી પ્રાપ્ત ન થઈ હોય. એવું તો ક્યારેય બન્યું નથી. અનંતકાળ વીતી ગયો, પણ આ જીવે સાચા સુખની શોધ કરી નહીં. જ્ઞાની પુરુષોએ જે ઉપદેશ દ્વારા સાચા સુખની વાત કરી એનો એને સ્વીકાર ન કર્યો અને બહારમાં સંસારના વિષય સુખોમાં જે ખરેખર સુખ નથી, એ દુઃખ ગર્ભિત સુખ છે. પહેલા દુઃખ છે, આકુળતા છે, અને પછી આકુળતા ચાલી જાય એટલે એને એ સુખ માને છે. પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષય માટે એને ખૂબ તત્પરતા થઈ ગઈ છે, એને આકુળતા થઈ ગઈ છે, એને ખૂબ એમાં આસક્તિ છે, એટલે એમ એ દુઃખી છે. અને જ્યારે એનો વિષય મળે છે એટલે એ એમ માને છે કે પોતે સુખી થયો. વાસ્તવમાં એ સુખ નથી, એ સુખનો આભાસ છે. એવા સંસારના વિષયના સુખો એ 2 દિવસના છે, અર્થાત અલ્પકાલીન છે. થોડો સમય માત્ર એ રહેવાવાળા છે, અલ્પકાળ માત્ર રહેવાના છે. પછી તો એ ભોગવવાના ભાવને કારણે જે એને આશ્રવને બંધ પડશે અને એ જ્યારે ઉદયમાં આવશે ત્યારે એને દુઃખનો પાર નહીં રહે. અને આમ પણ એ સંસારમાં રહીને એવા સુખો ભોગવવા વાળો થાય છે ત્યારે એને આત્મપ્રદેશનું ઘણું કંપન થાય છે. વાસ્તવમાં સુખ નહીં, પણ એ દુઃખનો જ અનુભવ કરે છે. એટલે કહે છે કે એ ભોગવ્યા પછી પણ દુઃખની અપાર પરંપરા છે એમ જાણ. હે ભ્રાંત જીવ, હે ભોળા જીવ, પોતાના ખભા ઉપર તું પોતે કુહાડીનો ઘા ન કર. મૂર્ખ પોતાના ખભા ઉપર કે પોતાના પગ ઉપર કુહાડીનો ઘા કરે. કયો માણસ, સમજુ માણસ, હોશિયાર માણસ, બુદ્ધજન ક્યારેય એમ નથી કરતો. તે એવા ઘડીકના સુખ માટે જે શાશ્વત સુખ છે એ પ્રાપ્ત કરવાની અત્યારે વર્તમાનમાં જે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે એને એ તોડી નથી નાખતો, એને મચડી નથી નાખતો. એ યોગ્યતાનો બરાબર ઉપયોગ કરે છે. એ જ રાયોજન છે, એ જ બુદ્ધજન છે. એટલે જે મૂર્ખ છે એ જ એ પોતાના એવા પ્રાપ્ત થયેલા સંયોગો, અનુકૂળતાઓ કે જેમાં એને સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય, સાચો ધર્મનો પુરુષાર્થ કરી શકાય, એની ઉપર
એ કુહાડીના ઘાની જેમ એને નાશ કરી નાખે છે. પરના લક્ષ્ય વિભાવ ભાવે થઈ અને સંસારમાં સુખની કલ્પના કરી અને એમાં ને એમાં રાજી રહી અને એમ એ પોતાના ધર્મ માટેના જે અનુકૂળ સંયોગો છે એનું નિકંદન કાઢી નાખે છે. આગળ કહે છે કે સંસારના સુખ 2 દિવસના છે, ક્ષણભંગુર છે, વારંવાર દુર્ગતિના દુઃખને આપનારા છે. તેથી તેનું સેવન તે આત્મહિતને છેદનાર કુહાડી સમાન છે. માટે હે જીવ, તેનો ત્યાગ કરી એક શુદ્ધ આત્મભાવનામાં તત્પર થઈ શાશ્વત સુખનું કારણ એવું નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ, સુખનું કારણ અને એ પણ શાશ્વત સુખનું કારણ, અવ્યાભાસ સુખનું કારણ, અનંત કાળ સુધી એવું ને એવું જ સુખ પ્રાપ્ત થયા જ કરે. કોઈ પણ બીજાની અપેક્ષા વિના, બીજાની મદદ વિના, બીજાની સહાય વિના, ઇન્દ્રિયોની પણ મદદ વિના એવું સુખ એને અનંત કાળ સુધી પ્રાપ્ત થયા કરે. એ એના સ્વરૂપમાં ભર્યું પડ્યું છે. એટલે કહે છે કે શાશ્વત સુખનું કારણ એવું નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ, તેની ભાવનામાં, એની એકાગ્રતામાં, એની ભાવનામાં, ભક્તિમાં એકાગ્ર થાય. જો ભક્તિની વાત આવે એટલે 2 પણ થાય. અહીંયા તો આત્માની વાત કરી છે એટલે એમાં 2 પણ નહીં, અદ્વૈતપણે. સામાન્ય રીતે ભક્તિમાં જેની ભક્તિ કરીએ તે અને ભક્તિ કરનાર એમ 2 હોય. આપણે સ્વવિકલ્પ દશામાં દિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, એમના ગુણગાન ગાઈએ છીએ. ભક્તિમાં સામાન્ય રીતે ગુણગાન ગાવામાં આવે અને એ પણ જ્યારે એમના થકી આપણને કંઈક પ્રાપ્ત થયું છે ત્યારે. તો અહીંયા તો આખી વાત એ રીતે છે, ભક્તિ શબ્દ વાપરી અને કહેવું જે છે કે તારા સ્વરૂપમાં તું સ્વભાવ ભાવે પરિણમી જાય છે ત્યારે 2 પણ રહેતું નથી. એવું 2 પણ રહેતું નથી. અને તું જેના ગુણગાન ગાતો હતો દિનેશ્વર ભગવાનના, એવી રીતે તું તારા સ્વરૂપના ગુણગાન પણ ગાતો નથી. ગુણગાન તો પહેલા જ એને ગાઈ લીધા, નિર્ણય કરી લીધો સ્વરૂપનો, એટલે એમાં સ્વરૂપની ભક્તિની અંદર એ કાંઈ ગુણગાન ગાતો નથી, સ્વરૂપના ગુણગાન ગાતો નથી. અનંત ગુણનો પિંડ હું ભગવાન આત્મા છું, શુદ્ધ છું, પવિત્ર છું, પૂર્ણ છું, એમ એ કાંઈ સ્વરૂપના ગુણગાન ગાતો નથી. કેમ કે સ્વરૂપ સાથે એક રૂપતા કરે છે, એક એ તન્મય થઈ જાય છે ત્યારે તો સ્વરૂપમાંથી આવતા આનંદને ભોગવે છે. એટલે સ્વરૂપની ભક્તિ એમ શબ્દ કયા, પણ એમાં તો ઘણો ફેર છે. ભક્તિમાં તો આપણે અહોભાવ વ્યક્ત કરીએ છીએ, ગુણગાન ગાઈએ છીએ. અહીંયા તો પોતે જ ભગવાન આત્મા છે અને પોતે પોતાના ગુણગાન ગાવા જાય તો વિકલ્પ આવે, તો નિર્વિકલ્પ ધ્યાન થતું નથી. એટલે સ્વરૂપની ભક્તિ શબ્દ ભલે બોલાય પણ એ ખરેખર સ્વરૂપની ભક્તિ નથી થતી. સ્વરૂપમાં તો એકાગ્રતા થાય છે, લીનતા થાય છે, 2 પણ રહેતું નથી અને અદ્વૈતપણે પોતાના આત્માનો અનુભવ થાય છે. એ તો ઘણી ઊંચી વાત છે. છતાં ક્યાંક કોઈક અપેક્ષાએ એવા શબ્દ મૂક્યા હોય. ભાવના એટલે એકાગ્રતા. ગુરુદેવે વારંવાર એ વાત કરી છે. તેની ભાવનામાં એકાગ્રતા, પણ પોતાના ખભા ઉપર કુહાડી મારવાની ભૂલ ના કર. વિષયોમાં આસક્તિ તે આત્મઘાતનું કારણ છે. સ્વભાવ ભાવનો ઘાત. જ્યારે એ વિષયોનું લક્ષ્ય કરે છે, વિષયમાં આસક્તિ કરે છે, વિષયની રુચિ કરે છે, ત્યારે એ પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત કરી રહ્યો છે, બહુ મોટો ઘાત કરી રહ્યો છે. કારણ છે એ આત્મઘાતનું. એવા આત્મઘાતના કારણે વિષયોમાં આસક્તિને છોડ, એમ કહે છે. વિષયોમાં આસક્તિ એ આત્મઘાતનું કારણ છે તથા તે જ કુહાડી સમાન છે. માટે સાંસારિક વિષયો તથા તેની વાસનાનો ત્યાગ કરી વિતરાગ પરમાત્મા સુખમાં સ્થિત થઈ નિરંતર શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવના કરવી યોગ્ય છે. શુદ્ધ ઉપયોગ, સ્વરૂપની સાથે એકાગ્રતા થાય, સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા થાય, લીનતા થાય, ત્યારે ઉપયોગ શુદ્ધ છે અને એવો શુદ્ધ ઉપયોગ પછી સ્થિર થાય છે. આત્મામાં જ એ ઉપયોગ સ્થિર થાય છે. તો એ રીતે 138મી ગાથા છે. તો આ બંને ગાથાઓ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે તેમના શબ્દોમાં સાંભળીએ.
પરમાત્મ પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 7મો વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 163. બીજો એક વાળ છે, પ્રક્ષેપ છે ને, 5મી પ્રક્ષેપ છે. પેલી 4 આવેલી છે, આ 5મી છે. તો જોગ ભાઈ દર્શનો નાનું ચરિતો હોય વિપંચી બાયરો જાયંતો પરમથું યહી જાની. યોગી કીધું છે ને, પોતાના શિષ્યને કે છે ને, હે યોગી, જેણે આત્માના આનંદમાં જેની પરિણતિને વાળી છે, યોગ કર્યો એને યોગી કહીએ. રાગમાં જોડાય તેને ભોગી કહીએ. પુણ્ય પાપના રાગમાં જોડાય તેને ભોગી સંસારી કહીએ. અને ત્રણલોકના નાથ પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન આત્મા, એમાં જેની વર્તમાન દશા યોગ જોડ્યો છે એને યોગી કહીએ. આવી વ્યાખ્યા કોઈ દી સાંભળી ન હોય ને હવે એને ભાઈ તારા તરણના રસ્તા અલૌકિક છે. સમજાણું ખાય એ આમ દયા પાડીને વ્રત પાડ્યા અપા કર્યા ને પૂજા ભક્તિ કરીને માટે ધર્મ થઈ ગયો. ભાઈ એમ નથી. એની પંચ વિષયોમાં આમ ગતિ છે તો બંધનું કારણ છે. जो पंचेंद्रियों से बाहर होकर निज परमात्मा का ज्ञान करता हुआ, पश्चिम देश है ना, 5 इंद्रियों से अलग होकर परमात्मा निज परमात्मा का ध्यान करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय को पालता है. પૂર્ણ સ્વરૂપ ભગવાન એને જ્ઞાનમાં લઈને પ્રતીતિ કરે છે, એનું જ્ઞાન કરે છે અને એનામાં રમણતા રૂપ આચરણ કરે છે. એ નિશ્ચય રત્નત્ર में लीन है. ये पंचम 5 है ना इंद्री, એટલે એમાં पंचम गति रूपी मोक्ष है, सुख को विनाश करने वाली. पंचम गति रूपी मोक्ष है, सुख को विनाश करने वाली 5 इंद्रिया અને 5 परमेटी की भावना से रही 5 इंद्रिया. ત્રણે 5 લીધા. સમજાણું કાંઈ? પંચમ ગતિ રૂપી મોક્ષ એના સુખનો વિનાશ કરને વાળી 5 ઇન્દ્રિય. આકરું પડે માણસને શું થાય? ભગવાનની વાણી ને ભગવાન પણ કાનનો વિષય છે. એના તરફનો ભાવ મોક્ષના સુખને વિનાશ કરને વાળી છે. આકરી બાપુ પરદ્રવ્યો દુગઈ. સ્વદ્રવ્ય સિવાય ભગવાન પરદ્રવ્યનો આશ્રય લે ત્યાં ચૈતન્યની જ્ઞાનની ગતિ નથી, ત્યાં તો રાગની ગતિ છે. સમજાણું કાંઈ? પંચમ ગતિ રૂપી મોક્ષને સુખાન વિનાશ કરવા વાળી 5 ઇન્દ્રિયો અને 5 પરમેશ્વરની ભાવના રહિત 5 ઇન્દ્રિયો
પંચ પરમેષ્ઠી આત્મા ભગવાન હરિયન સ્વરૂપ જ આત્મા છે, સ્થિત સ્વરૂપ છે. પંચ પરમેષ્ઠી આત્મ સ્વરૂપમાં છે. હા હા સમજાણું કાંઈ? હવે આવું માર્ગ ને એક તો ધંધા જે નગરો ન થાય બિચારો. હે 8-10 કલાક ધંધામાં રોકાય, 6-8 કલાક ઊંઘમાં રોકાય, 2 કલાક ભોગમાં રોકાય, 2 કલાક ખાવામાં રોકાય, 2-3 કલાક કુથલીમાં રોકાય. વેપાર ધંધાની કુથલી અરે હે થઈ ને હા હા ભાઈ તારે માટે તો વખત કેદી લઈશ બાપુ? સમજાવું કાંઈ? હા ક્ષણમાં નાશ થઈ હાલ્યા જાય. હા જવાન જોત થઈ. હા હે નખમાં દર્દ ન હોય ને ક્ષણમાં હાલ્યા જાય. નહોતો કેતો એક મલકાપુર નો કે બે ભાઈબંધ બેઠા હતા, 25 વર્ષની ઉંમર છે, 23 છે. અમથા બેઠા જવાન 25-28 વર્ષની, કાંઈ રોગ નહીં, કાંઈ. વાત કરતા કરતા આમ મેં જ્યાં જોયું કે ખૂબ બસ એટલું મૃદુ, કાંઈ નહીં. 2 મિનિટ પહેલા કંઈક દુખાવો આવ્યો કે ઢીંકણું આવ્યું કે મલકાપુર વાળા ભાઈ કહેતા હતા. હા હા હું નામ મલકાપુર વાળું નહીં, સ્વરૂપચંદ છે ને, બહુ રસ મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ આખે મોઢે છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ બહુ વેપારી છે, મોટો કાપડનો જવાન માણસ, પણ આ રસ છે, બહુ રસ. કાપડનો વેપારી છે મોટો, અને એનો મિત્ર હતો. બેઠા હતા વાતું કરતા, કાંઈ ન મળે કઈ કર્યું. હા મેં જાગે મળ્યું. હા હા બાપુ એની સ્થિતિ પૂરી થાય ત્યાં. હા 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 એને બીજો કાળ ક્યાં છે એને? દેહ ને છૂટવાનો એ સકાળ છે. હા હા આ રહેવાના પર્યાય નો નાશ થયો અને બીજે રહેવાની પર્યાય નો ઉત્પાદ થયો. હા 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 અને એક તો એ કે જે દેહ છૂટીને જાય છે એને પાછળના માણસો એની સગવડતા જાય એને રોવે છે. એ મરીને ક્યાં ગયો એવું એને વિચાર્યું છે? અરે આ ક્યાં ગયો છે અહીંથી મરીને? ત્રિયંશમાં કે મનુષ્યમાં કોઈ સ્થાન ક્યાં છે? અરે સ્વાર્થીઓ સગવડતા ને સુખ ને માટે સગવડતા જ ગઈ અમારી, એને રૂવે છે. હા હા ચુનભાઈ બધી વ્યાખ્યા. એ મરનાર ને રોષ ને બાપુ, એ રોનારા નથી રે રહેનાર રે. રોનારા રહેનાર નથી બાપુ, એ ક્યાં ચીજમાં રહેવું છે? સમજાણું કાંઈ? હા 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 આવ્યું છું. 5 ઇન્દ્રિય ઊંટ બહારનો ચારો ધરીને મરી જશે, એ મારી નાખશે તમે. હા 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 અભ્યંતર ભગવાનમાં જવાનો તને અવકાશ નથી પ્રભુ. હા 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 અહીં પંચ પરમેશ્વરની ભાવના સહિત ઇન્દ્રિયો છે, પણ ભગવાન પંચ પરમેશ્વરી સ્વરૂપ જ આત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? પંચ પરમેશ્વરી છે એ આત્મ સ્વરૂપ છે. એનું શરીરને રાગ એ કઈ પંચ પરમેશ્વરી નથી. હે
આ ચાર ઉપાય સાધુ ઇતેન્દ્રિય આનંદની રમણતામાં છે એ પણ સાધુ છે કે રાગ ને શરીરે કઈ સાધુપણું નથી. સમજાણું કઈ એ આ આત્મા પરમ પરમેશ્વરી સ્વરૂપ જ છે. એ પંચ પરમેશ્વરી સ્વરૂપ ભગવાન એનાથી 5 ઇન્દ્રિયો વિમુખ છે. પંચમ ગતિ મોક્ષનું કારણ એવું જે પંચ પરમેશ્વરી પોતાનો સ્વભાવ પંચમ ગતિ જે મોક્ષ છે ને એના સુખના વિનાશ કરવા વાળી 5 ઇન્દ્રિયો. ભગવાન આત્મા નિજ ભાવના से रहित पचेंद्रिय तो परनी भावना पचेंद्रिय तो करे છે. ભારી વાતું બાપુ જીવણું બહુ પડે ને માણસને. એથી કોઈ એમ કે હોનગઢ વાળા હું નવું કાઢ્યું. ભાઈ નવું નથી બાપુ, તને ન સમજાણું. માર્ગ તો અનાદિ નો આ છે. તને સાંભળવા ન મળ્યો હોય માટે નવો કહેવાય. હે पंचम गति मोक्ष सुख नो विनाश करने वाली 5 इंद्रिया. અને पंच परमेश्वर ની भावना से रहित 5 इंद्रिया. નિયમ સામે આવે છે ને 1 સેકન્ડ ની. પરમ પરિણામિક ગતિ એવી પંચમ ગતિ તેને પરિણામિક ભાવ એની ભાવના પંચમ ભાવની ભાવના એમ છે. ભગવાન પંચમ ભાવ જ્ઞાયક ભાવ પંચમ પરિણામિક ભાવ એ પંચમ ભાવની ભાવના પંચમ ગતિની પ્રાપ્તિનું કારણ છે. એનું 2-3 બોલ લીધા છે. પંચમ પરિણામિક ભાવ એનો ઉપાય પરિણામિક ભાવ શુદ્ધ ચૈતન, એનું ફળ પંચમ પરિણામિક ભાવ રૂપી પૂર્ણ દશાથી મુક્તિ. પંચમ ભાવને ત્યાં ગુંચ્યો છે 1 શબ્દમાં છે, 1 કડીમાં. એવો માલ હોય ને ત્યાં રહી જાય મગજ. ધારણાની સાધારણ વાત હોય, ધારણા ન રહે. પંચમ ગતિની પ્રાપ્તિ માટે ધર્માત્મા પંચમ ભાવને સ્મરે છે. ના આવો છે ભાઈ એને પંચમ ગતિ જે મોક્ષ. અહીં 3 બોલી દીધા ને. પંચમ ગતિ મોક્ષ ના નાશ કરવા વાળી 5 ઇન્દ્રિય. ભાવ ખંડ ઇન્દ્રિય એનું લક્ષ્ય બાદ જાય છે. ભગવાન તો અનિન્દ્રિય છે. એ 5 ઇન્દ્રિય મોક્ષ ગતિના નાશનું કારણ ને પંચમ ભાવ એવો ભગવાન પંચ પરમેશ્વરી સ્વરૂપ એની ભાવના રહિત પચેન્દ્રી છે. પચેન્દ્રી થી પંચમ ભાવની ભાવના ન થઈ શકે. ત્યાં તો રાગની ઉદય ભાવની ભાવના હોય. આવી વાત આકરી પડે માણસને. બાપુ માર્ગ તો આ જીનવર ત્રિલોકનાથ પરમેશ્વર વિતરાગ દેવ તો આ ફરમાવે છે. પોતે પણ અંતરમાં જઈને પરમાત્મા પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. બહારની કોઈ ક્રિયાકાંડથી થયું નથી. એને એ વાત પોતે જગતને જાહેર કરે છે. બાપુ તારે કલ્યાણ કરવું હોય તો 5 ઇન્દ્રિયોના વલણને છોડી દે. પંચમ ગતિનું કારણ એવું જે પરમેશ્વરી સ્વભાવ પોતાનો એની સામું જો ને. એટલે આવાને એમ કે બધું નિશ્ચય બાપુ નિશ્ચય એટલે સાચું. સત્ય જ આવું છે. ભગવાન પૂર્ણાનંદ નું સત
તે પાંચેન્દ્રિયના વિષયના રહિત અનિન્દ્રિયનો વિષય કરે તેને અનિન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થાય. સમજાણું કાંઈ? અરે કાળ જાય છે, મૃત્યુની સમીપે જાય છે. એના કાળમાં જો આ ન કર્યું બાપુ ક્યાં કરશે ભાઈ? ક્યાં જઈને અવતરશે? કે ઠેકાણે અવતરશે? વંટોળિયાનું તરણું ઉડીને ક્યાં પડશે? મિથ્યાદ ભાવના વંટોળીએ ચડ્યો. એ ક્યાં જઈને અવતરશે બાપુ? અસંખ્ય દીપ સમુદ્ર એકંદરીથી પચેન્દ્રીના સ્થાનો. ભાઈ તારું ક્યાં જઈશ તું? તારા સ્વભાવના સ્થાનને ન જોયું તો આ વિષયના વાસનાના વિકલ્પથી કે સ્થાને જઈશ ભાઈ? એમને માનવું કે હમણાં શરીર ઠીક છે ને હમણાં બધું સરભાવો ઠીક છે, પછી હારે ઠેકાણે જઈશું. હારું ઠેકાણું તો ભગવાન પોતે છે. પંચપરિમિતિ કીધું ને? પંચપરમિષ્ટિ સ્વરૂપ જ ભગવાન આત્મા છે. પંચપરમિષ્ટિ વિતરાગ સ્વરૂપ છે. પાંચે સ્વરૂપ વિતરાગ સ્વરૂપ છે. એ પંચપરમિષ્ટિ એમ ભગવાન આત્મા પંચપરમિષ્ટિ વિતરાગ સ્વરૂપ જ છે. એનાથી ભાવનાથી રહિત પાંચેના વિષયોની ભાવના. ये पचेंद्रियों से जुदा हो गया है. ऐसे पचेंद्रिय से जुदा हो गया है पर द्वयी योगी है. પોતાના ભગવાન તરફ જેનું વર્ણન થઈ ગયું છે, એને યોગ કર્યો, એને વેપાર કર્યો, એને યોગી કહીએ. જેને ભગવાન આત્મા તરફનો યોગ કર્યો તે યોગનો કરનારો તે યોગી, તેને વેપાર કર્યો આત્માનો. જેના ફળમાં જેને મુક્તિ એનો વેપાર છે. આ ધૂળના ફળમાં અંદર 5-50 લાખ મળ્યા ને પછી અરે બાપુ વાહ. योग शब्द का अर्थ ऐसा है जो कि अपना मन चेतन में लगाना. મન વચન કાયા યોગ છે એ બીજી ચીજ છે. મન વચન ને કાયા ને યોગ છે ને 15 પ્રકારનો યોગ, એ વિકારી યોગ. હા તો નિર્વિકારી પરિણતિ પચેન્દ્રીના વિષય તરફના વલણને છોડી અંદર વિતરાગ સ્વરૂપમાં વર્તમાન પરિણતિને જોડવી, એને યોગી કહેવામાં આવે છે. એ ધર્મી. જેને પાંચેન્દ્રિયના વિષયમાં જોડ્યું એ અધર્મી. બરાબર. वही ज्ञानी है. चेतन में मन लगाना या ज्ञानी. पंच परमेश्वर નો આદિ વિકલ્પનું ધ્યાન એ પણ નહીં. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન એ યોગ છે. એને ચૈતનમાં જોડી દીધો માટે યોગી છે. હજી એનું વાસ્તવિક જ્ઞાની જેને નથી કે કઈ ગતિએ મોક્ષ થાય ને કઈ ગતિએ સંસાર ફળે, એના જ્ઞાની નથી, એને શું થાય? यहाँ ज्ञानी वही तपोधन.
જેને આત્માના આનંદમાં દ્રષ્ટિ જોડી સ્થિરતા કરી એ તપોધન, એને આનંદનું ધન ત્રિજ્યું છે એ તપોધન. હા હા, આમ તો એક તપોધન બ્રાહ્મણી થાય છે, તપોધન બ્રાહ્મણ થાય ગઢડામાં છે. હે નાચ છે ને તપોધન. હા હા, આ તપોધન ની નાચ છે આત્માની. જેણે પાંચેયના વિષય તરફના મનને છોડી દઈ અને જેણે ભગવાન પૂર્ણાનંદનો નાદ પ્રભુ એમાં જેણે પોતાની પરિણતિ નામ પર્યાયને પરિણામમાં જોડી દીધી, પ્રથમ પરિણામી ભાવમાં, એ તપોધન છે. એને આત્માનું ધન ખજાનો ખીલ્યો. સમજાણું કાંઈ? હા, ખજાનો ખીલ્યો અંદરથી કે હા હા. ગુલાબની પાંખડી લાખ કમળું, લાખ પાંખડીનું કમળો 1000નું હોય એ ખીલે. હા હા, એમ મોર પણ જયારે પોતાની પાંખડી એમ ખીલે છે. હા હા, એમ ભગવાન શક્તિ રૂપે જે સામર્થ હતું એના જોડાણથી એને પર્યાયમાં ખીલવટ થઈ ગઈ. હા હા હા, વાતે વાતે ફેર બહુ જગતની હારે. એથી એમ કે એકાંત છે એમ કે છો. અરે ભગવાન બાપુ, એકાંત શું છે ભાઈ? સમ્યક એકાંત છે. શ્રીમદે ન કહ્યું અનેકાંત માર્ગ પણ સમ્યક એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ સિવાય અનેરો કોઈ હેતુ નથી. હા હા, સમ્યક એકાંત પ્રાપ્તિ છે એમાં. वही तपोधन है, यह संदेह निसंदेह जानना છે ને. હા હા, જયંતુ પરમતું. હા હા, થોડું લખ્યું ઘણી કરીને જાણજો એમ કીધું ને. એમ થોડું કહ્યું બહુ તરીને માનજો. 137. आगे पचेंद्रियों के सुख को विनाशी बतलाते हैं. विषय स्व बेदिवड़ा पण दुखई परिवारी बोलो जीव भाई તું अपना कंधे कुआड़ी. એ તારા ખંડ ઉપર કુવાડી નમાર ભાઈ. હે ભગવાન તો રાગને દ્વેષ કરીને સુખી માને છો, એ તારા કંધ ઉપર કુવાડી મારી છે બાપા. તને ખબર નથી ભાઈ. હા, તને લોહી છાણ કરી નાખ્યો. હા હા, વિષય સુહઈ દીવડા બે દીવડા વિશ્વ સુખ બે દિન કે. બે दिन हो तो थोड़ा दिन फिर बाद में ये विषय दुख की परिपाटी ऐसा जान करा. શું કે છે? 5 ઇન્દ્રિયના વિષય છે તો 2 દિન, થોડા દિન, 5-10 વર્ષ. અને એના ફળ તરીકે દુઃખની પરિપાટી પ્રભુ અનંતકાળ. આવા વેપાર તને ઠીક કેમ પડે છે? હા હા, સમજાણું કાંઈ? છે ઓલામાં 2 દિન કયા હતા અને બાદ મેં દુઃખની પરિપાટી કીધી. હા 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 હા, દુઃખ ઉપર દુઃખ, એકેન્દ્રીના ભાવ, બેન્દ્રીના ભાવ, નારકીના ભાવ, ત્રિતા ઘણના માર વારંવાર વાગે અંદર થયા. પ્રભુ 2 દિનના સુખમાં ફળ આવા દુઃખ તને કેમ ગોઠે છે? હા હા,
ये विषय दुख की परिपाटी ऐसा जानकर हे भोळे जीव, हे मूर्ख जीव तने શું થયું? तंग अपने कंधे पर आपे कुआड़ी को मत चलावे, हाथनो शस्त्र गला ने कापे इति શું તે શસ્ત્ર? આવો અવતાર મળ્યો ને તે પાંચ ઇન્દ્રના વલણમાં સ્વના વલણને છોડી પરના વલણમાં રોકાણો પ્રભુ, તે કાંધે કુવાડી મારી છે. विशेष किस परमात्मा प्रकाश 138 गाथा है. यहाँ वो कहना है कि आत्मा जो आनंद स्वरूप नित्यानंद है, उसकी दृष्टि करना वो सम्यक दर्शन है. पर अपना विषय छोड़कर विषय नाम अपना आत्मा आनंद स्वरूप का विषय छोड़कर पचेंद्रिय विषय तरफ का झुकाव जिसका है, ये विषय तो क्षणभंगुर है. पांच इंद्रियां क्षणभंगुर, उसका विषय भी क्षणभंगुर नाशवान है और वारंवार दुर्गति के दुख के देने वाला है. विषय पांच इंद्रिय तरफना विषय बहिर्बुद्धि ये तो वारंवार दुर्गति के दुख ने देना है. इसलिए विषयों का सेवना अपना विषय भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय, उसको छोड़कर पर विषय पर तरफना झुकाव से विकार जो होता है, उसका सेवना अपने कंधे पर कुहाड़ी का मारना है. अपना कंधे गला में कुहाड़ी मारना. राग ने द्वेष, शुभ ने शुभ भाव, ये पर तरफ का झुकाव से उत्पन्न हुआ. ये अपनी शांति आनंद स्वरूप भगवान, उसमें कुवाड़ी पड़ते हैं. कुवाड़ी कहते हैं ना. हाँ. कुवाड़ी का मारना है, अर्थात नरक में अपने को डुबोना है. कहाँ जाना? अज्ञानपणे अपनी चीज को न मानकर अपनी निधान सैदानंद स्वरूप भगवान, उसका भान न करके मिथ्या भाव में पांच इंद्रिय का विषय में मिठास, पर तरफ का भाव में राजी को होकर मिठास बेचते हैं. ये अपना चैतन्य आनंद कंद में कुवाड़ी मारते हैं. तो स्व विषय ने पर विषय दो बात है. धर्मी सम्यक दृष्टि, उसका विषय तो भगवान आत्मा पूर्णानंद है. ये अपना स्वचिदानंद भगवान, अनाकुल आनंद का रस कंद सुख, उसका देह विषय छोड़कर पर तरफ में पांचेंद्रिय का विषय तरफ का झुकना, ये सब अपना आत्मा में कंधे में कुवाड़ी मारना जैसा है. तो और नरक में डुबाने वाला है. ऐसा व्याख्यान सुनकर जानकर विषय सुखों को छोड़
पर तरफ का विषय में मजा आनंद मानते हैं, ये मिथ्या भाव है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की दृष्टि न करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद न रुचते हैं, उसको विषय सुख रुचते हैं, एम कहते हैं। हाँ, ये विषय सुख दुख का कारण है। विषय सुखों को छोड़ वितराग परमानंद सुख में ठहरकर अपना भगवान आत्मा वितराग परमात्मा सुख ऐसी अपनी चीजें ही वितराग परमानंद स्वरूप है, उसमें ठहरकर निरंतर सदुपयोगनी भावना करनी चाहिए। शुभ ने अशुभ भाव दो ही बंध का कारण है। पुण्य भाव, शुभ भाव, पाप भाव, अशुभ भाव, दो ही पर तरफ का आश्रय से उत्पन्न होने वाला दुख का कारण। उसको छोड़ और अपना वितराग परमानंद स्वरूप में ठहर। जहाँ आनंद धाम भगवान स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा आत्मा पड़ी मान, इसको मातम माना कृष्ण भाई है। बाहर ना घिरावा पैसा ने, लक्ष्मी ने, आबरू ने, बायड़ी ने, छोकरा राज ने, पाठ ने, इसकी महिमा के आगे अपना चैतन्य स्वरूप भगवान की महिमा आती नहीं उसको। समझ में आया? धर्म इसको कहिए कि वितरागी परमात्मा परमानंद परमात्मा अपना स्वभाव, उसमें ठहरना, उसका नाम धर्म है। उसका नाम जन्म मरण की रहित होने का ये उपाय है। समझ में आया? वितराग परमात्मा सुख में ठहरकर अपना स्वरूप ही वितराग परमानंद है। अपने में वितरागी परमानंद भरा है। उसकी दृष्टि करके उसमें ठहर, एम कहते हैं। ये जन्म मरण से रहित होने का ही उपाय है। समझ में आया? निरंतर सदुपयोगी भावना। पुण्य ने पाप का भाव दो ही अशुद्ध उपयोग है। ये परतर्व का विषय से लक्ष्य उत्पन्न होता है, तो उसको छोड़कर तो दिगंबर संतों की वाणी तीव्र वचन है। भगवान आत्मा वितराग अनाकुल आनंद स्वरूप, उसमें ठहरकर शुद्ध उपयोगी भावना कर। आम शुद्ध उपयोग सुबह से अंदर ठहर कर एम कहते हैं। निरंतर सदुपयोगी भावना करनी चाहिए। इसलिए वितरागी परमानंद भगवान आत्मा, उसमें ठहरना वही सदुपयोग है। इस ठहर कर सदुपयोग ये है। भावना करनी चाहिए। 138वां એ રીતે ગાથા 137 ના પ્રક્ષેપક તથા ગાથા 138 નો સ્વાધ્યાય પૂરો થયો. ગુરુદેવે
ઘણી આધ્યાત્મિક વાત એમાં સમજાવી. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ.